मातृदेवो भव, श्रीमात्रे नमः. Dear students, in Shabdas means declensions. Earlier we have practiced Rama Shabdam and Vana Shabdam also. Now we are going to practice Ikarantaha, Ajantaha, पुंलिंगः, कवि शब्दः. ठीक, कवि में इकारांत है. तो इस शब्द में आपको ये इकार है, आकार है, उकार है, कैसे पता करना है, कैसे फाइंड आउट करना है. तो आपको मैं आपके इससे पहले एक सिंपल टेक्निक बताया आपको. जो शब्द है उसकी इंग्लिश में लिखो. जैसे कवि, KAVI, I इज एन ओवेल. ठीक है. सो ओवेल है तो वो अच्छे है. अच्छ प्लस अंत था, अजंत था. जो आई से अंत हो रहे पद वो वर्ड, इसलिए वो अजंत है. ठीक है. सो इसी जैसे कोई भी अगर अस्मद युष्मद ऐसे दे दिया तो उसको आकर में डी आता है, वो कॉन्सोनेंट मीन्स हल, तो हलंत है वो. ठीक है. तो यह है इकारांत, अजंत और पुंलिंग और कवि शब्द. और ये चेंज होगा और इधर जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये चेंज होता है. लेकिन ये जो है विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये सारे ऐसे ही रहेंगे. इसको ऐसे ही लिखना है आपको. इसमें कोई चेंज नहीं. ये ऊपर वाला और ये इधर का जो मसाला है ये चेंज हो गया. ठीक है. ये तो पक्का लिखना है. और इधर मैंने ऐसे डिजाइन कर दिया, आप ऐसे नहीं करना. पूरा विभक्ति करके लिखना है. मैं पहले भी मैं मेरे सेशन में एक्सप्लेन किया था आपको. पूरा लिखना है, पूरा. वो ऊपर है नीचे भी वो है, क्या लिखना है उसको डू मारना कर ऐसा नहीं चलेगा. पूरा लिखना है. सो अभी ये जो शब्द कैसा है लिखना है वो सीखेंगे. प्रथमा विभक्ति मीन्स नाउन और प्रोनाउन. ठीक है. कवि ही मीन्स वन राइटर. कवि, टू राइटर्स. कवयः, थ्री और मेनी राइटर्स. ठीक है. ओनली नाउन्स और प्रोनाउंस आता है. यह है नाउन है. और यहाँ पे तुरंत आपको मटेरियल में और टेक्स्ट बुक में संबोधना प्रथमा विभक्ति दिया है. मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ. आप या इधर लिख सकते हो या नहीं तो आकर में लिख सकते हो. संबोधना प्रथमा. संबोधना मीन्स कॉलिंग. जो दूर जो खड़े है उसको जैसे बुलाते हैं वैसा संबोधिंचना. ठीक है. तो या प्रथमा के बाद लिख सकते हो, नहीं तो सप्तमी के बाद लिख सकते हो. बीच में कहीं नहीं लिखना उनको. ठीक है. सो अभी कवि ही, कवि, कवयः. अभी नेक्स्ट द्वितीय विभक्ति. द्वितीय में क्या है? टू आर अबाउट, निन्लन गुरिंची. मीन्स कविम, कवि, कवीन. अबाउट ए पोएट, अबाउट ए राइटर, अबाउट टू राइटर्स, अबाउट मेनी राइटर्स. ठीक है. या टू ए राइटर, टू राइटर्स, टू मेनी राइटर्स. नेक्स्ट तृतीय विभक्ति बाय आर विथ, चेतन चे तोड़ंतो. कविना, कविभ्याम, कविभिः. ठीक है. बाय ए राइटर, बाय टू राइटर्स, बाय मेनी राइटर्स. और विथ ए राइटर, विथ टू राइटर्स, विथ मेनी राइटर्स. चतुर्थी फर कोरकुनकई. कवये, कविभ्याम,
कविभ्यः, जोर से पढ़ना है आपको। ये जो शब्दार्थ प्रैक्टिस करते वक्त दिल में नहीं पढ़ना, इसको ऊपर, चाहे वो सोच रहे ये हंस रहे, नहीं, आप अपना प्रैक्टिस आप करना है पूरा जोर से, एक एक अक्षर को पढ़ना ज़रूरी है। मैं इससे पहले भी बोला था कि जो साइलेंट लेटर्स वगैरह स्किपिंग लेटर्स वो हमारे संस्कृत में नहीं है। सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के किसी भी लैंग्वेज में आपको साइलेंट लेटर्स नहीं मिलेंगे। जो उधर जो पोल्लू है, पोल्लू भी बोलना है, वत्तु उसको भी प्रोनाउंस करना है, गुड़ी, दीर्घम, तलकट्टू, वाट एवर देर, ईच एंड एवरी जो हमने जो लिखता है, जो रिटर्न, वो सब के सब प्रोनाउंस करना ही है। कोई एब्सेंट जैसे साइलेंट लेटर्स नहीं है, ठीक है। सो कवये, कविभ्याम, कविभ्यः means for a writer, for two writers, for many writers. And Panchami, from or because of. कवेः, कविभ्याम, कविभ्यः means from a writer, from two writers, from many writers, या because of a writer, because of two writers, because of many writers, ये है। और षष्ठी विभक्ति ही ऑफ, యొక్క కిన్కున్ లోపల, कवेः, कव्योः, కవీనాం, యొక్క ఉంది కదా, అంటే కవి యొక్క, ఇద్దరు కవుల యొక్క, అనేక మంది కవుల యొక్క. ఇక్కడ కవి నుండి అనేక మంది కవుల నుండి, సారీ ఇద్దరు కవుల నుండి అనేక మంది కవుల నుండి. అర్థమైందా? ఇక్కడ అర్థాలు జస్ట్ మనసులో పెట్టుకోండి అంతే, ఇక్కడ రాయాల్సిన అవసరం లేదు మీకు, జస్ట్ మైండ్లో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. దెన్ సప్తమి, కవౌ, कव्योः, कविषु, मतलब अंदु, इन ए पोएट, इन टू पोएट्स, इन मेनी पोएट्स. कवि अंदु, इద్దరు కవులయందు, అనేక మంది కవులయందు. అండ్ లాస్ట్ హే కవే, ఓ కవి అని పిలవడం. हे कवि, हे कवयः, ओ कवि, ओ इద్దరు కవులారా, ఓ అనేక మంది కవులారా. మళ్ళీ ఇది కూడా చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు ఇంకోసారి మళ్ళీ రెండు శబ్దాలు మళ్ళీ మనం ఒకసారి వల్ల వేద్దాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు భాను శబ్దం. ఇది ఇకారాంతః అజంతః పుంలింగః కవి శబ్దः అయింది. ఇప్పుడు ఉకారాంతః అజంతః, ఠీకే, పుంలింగః భాను శబ్దः. ఇది ఎలా రాయాలి? సేమ్ మీనింగ్స్, సేమ్ అక్కడేం మీనింగ్స్ చెప్పుకున్నామో ఇక్కడ అవే మీనింగ్స్. చూడండి, భానుః, ఠీకే, भानु, भानवः. भानु मीन्स कौन? सूर्युడు, सूर्य भगवानुడు అనుకోండి. సో భాను, భాను, భానవः.
అట్లాగే మీనింగ్ సేమ్, అక్కడ ఏదో చెప్పుకున్నాం అక్కడ. నెక్స్ట్ భానుం, భాను, భానూన్, రైట్. తృతీయ మీనింగ్స్ ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నానో అవే మైండ్లో పెట్టుకోండి. భానునా, భానుభ్యాం, భానుభిః, రైట్. భానవే, భానుభ్యాం, భానుభ్యః. ఓకే, నెక్స్ట్ భానోః, భానుభ్యాం. ఇమాందారిసే పైకి చదవాలి ఎప్పుడైనా మీరు మీ అంతటి మీరు చదవండి మంచిగా చక్కగా. ఒక పక్కకు రూమ్లో ఒక పక్కకి వెళ్ళిపోయి మంచిగా చక్కగా పెద్దగా చదవండి, మనసులో చదువుకోవద్దు. మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను. భానుభ్యః, నెక్స్ట్ షష్ఠీ విభక్తి. భానోః, భాన్వోః, భానూనాం, భానౌ, భాన్వోః, భానుషు, రైట్. ఇక్కడ సంబోధన ప్రథమ విభక్తి ఎలా వస్తుంది? హే భానో, హే భాను, హే భానవః. ఓ సూర్యుడా, ఓ ఇద్దరు సూర్యులారా, ఓ అనేక మంది సూర్యులారా. మీనింగ్స్ ఇక్కడేం చెప్పుకున్నామో మీనింగ్స్ అవే, ఎందుకంటే విభక్తులు అవే కాబట్టి మీనింగ్స్ కూడా అవే అనమాట. ఇక్కడ మారైనా మారవు. ఇది ఈ విధంగా నీట్గా రాయాలి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇక్కడ భానుభ్యాం ఉంది, ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి కదా, ఇవి ఎందుకు రాయడం? ఇక్కడ డూస్ కొడతా డిజైన్లు పెడతా అంటే కుదరదమ్మా. అసలు మార్క్ లేరు ఎవరు. కంపల్సరీ పూర్తిగా రాయాల్సిందే. ఇక్కడ కూడా అంతే, రైట్. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా నేనేదో సంథింగ్ అట్లా రాశాను, మీరు కంపల్సరీ పూర్తిగా రాయాల్సిందే. అలాగే ఎక్కడైనా సరే ఏ లైందో ఆ లైందే అంతే, దర్శాలు. దీనికి సంబంధం లేదు. సంబంధాన్ని మనం అంటగట్టకూడదు కూడా. దేని అర్థం దాందే. ఇక్కడ భానుభ్యానికి అర్థం వేరే, ఇక్కడ భానుభ్యానికి అర్థం వేరే, ఇక్కడ దీనికి అర్థం వేరే. అటువంటిప్పుడు మూడు ఒకటే ఎట్లయితే కావు. అర్థమైందా? ఇక్కడ భానుభ్యానికి ఏంటి? రెండు సూర్యుల చేత లేదా రెండు సూర్యులతో. ఇక్కడ భానుభ్యానికి ఏంటి? రెండు సూర్యుల కొరకు, రెండు సూర్యులు. అది అర్థమైందా? ఇక్కడ భానుభ్యానికి మీనింగ్ ఏంటి? రెండు సూర్యుల నుండి లేదా రెండు సూర్యుల వలన. ఇక్కడ అర్థాలు మారినప్పుడు పదాలు ఒకటి కాదు కదా, చూడటానికి ఒకటే రకంగా ఉంటాయి, కానీ మనం పూర్తిగా రాయాలి. ఇక్కడ డిజైన్లు పెడితే మాత్రం మార్క్స్ వేయరమ్మా. అది మైండ్లో పెట్టుకొని
చక్కగా జాగ్రత్తగా శ్రద్ధగా ఇష్టంగా రాయండి. మంచిగా ఫస్ట్ ఇష్టపడండి లాంగ్వేజ్ని. సో ఇప్పుడు మళ్ళా ఒకసారి మనం శబ్దాస్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఇకారాంతః అజంతః పుంలింగః కవి శబ్దః విభక్తిః ఏకవచనం ద్వివచనం బహువచనం ప్రథమా విభక్తిః ప్రథమ థ నాట్ ధ అర్థమైందా? ప్రథమ విభక్తిః కవిః కవి కవయః ద్వితీయా విభక్తిః కవిం కవి కవీన్. ఇట్లా ఇమాందారిగా చెప్పాలి, నిజాయితీగా చదవాలి. తృతీయా విభక్తిః కవినా కవిభ్యాం కవిభిః. చతుర్థీ విభక్తిః కవయే కవిభ్యాం కవిభ్యః. పంచమీ విభక్తిః కవేః కవిభ్యాం కవిభ్యః. షష్ఠీ విభక్తిః కవేః కవయోః కవీనాం. సప్తమీ విభక్తిః కవౌ కవ్యోః కవిషు. సంబోధన ప్రథమా విభక్తిః హే కవే హే కవి హే కవయః. రైట్? ప్రొనౌన్సియేషన్లో ఇబ్బంది పడద్దు. ఇప్పుడే మంచి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. నేను ఏ లెటర్ని ఎట్లా పలుకుతున్నాను, ఏ పదాన్ని ఎలా పలుకుతున్నానో దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఉకారాంతః అజంతః పుంలింగః భానుశబ్దః విభక్తిః ఏకవచనం ద్వివచనం బహువచనం ప్రథమా విభక్తిః భానుః భాను భానవః. వీలైతే ఇది చూసుకుంటే మీరు కూడా పైకి చదవండి, నేను చెప్తున్నప్పుడు కొద్దిగా టైం ఇస్తున్నాను కాబట్టి. ద్వితీయా విభక్తిః భానుం భాను భానూన్. రైట్? తృతీయా విభక్తిః భానునా భానుభ్యాం భానుభిః. చతుర్థీ విభక్తిః భానవే భానుభ్యాం భానుభ్యః. పంచమీ విభక్తిః భానోః భానుభ్యాం భానుభ్యః. షష్ఠీ విభక్తిః భానోః భాన్వోః భానూనాం. సప్తమీ విభక్తిః భానౌ భాన్వోః భానుషు. సంబోధన ప్రథమా విభక్తిః హే భానో హే భాను హే భానవః. ఠీకే? ఇట్లా ఒక్కొక్క అక్షరాన్ని స్పష్టంగా పెద్దగా పలకండి. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎందుకు ఇలా రాసా అంటే రెండిటి మధ్య కొద్దిగా సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి, అది కొద్దిగా మైండ్లో పెట్టుకోండి. అంటే ఒకదాన్ని చూసుకుంటే రెండోది రాయడానికి 100% కాకపోయినా కొద్దిగా ఐడియా వస్తుంది. అరే సేమ్ ఈ శబ్దంలా ఉన్నది ఏంటి అనిపిస్తున్నది ఏంటి అనిపిస్తుంది, అట్లా అనిపించే శబ్దాలు వంటివి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కవిః కవి కవయః. రైట్? ఇక్కడ భాను భాను భానవః. కొద్దిగా ఎక్కడో కలిసినట్టు అనిపిస్తుంది కదా లింక్. సేమ్ అదేవిధంగా కవిం కవి కవీన్ భానుం భాను భానూన్. ఎక్కడో కొద్దిగా ఏదో జీన్స్ కలిసినట్టు అనిపిస్తుంది, అవునా కదా? అట్లాగే కవినా భానునా కవయే భానవే కవేహే భానోహో ఇలా ఉంది కదా మనకు. అట్లాగే కవౌ భానౌ. అట్లాగే కవిభ్యాం భానుభ్యాం కవిభిః భానుభిః కవిభ్యః భానుభ్యః కవీనాం భానూనాం కవిషు భానుషు. ఇలా కొద్దిగా మనకు సిమిలారిటీస్ అనిపిస్తాయి. ఆ పాయింట్స్ని కొద్దిగా మనం మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. ప్రాక్టీస్ అయితే రెండు మంచిగా చదవాలి, రెండు మంచిగా రాయాలి. రైట్? మ్యాక్సిమం పెద్దగా చదవండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ శ్రద్ధ,
ఇంట్రెస్ట్ ముఖ్యం. ఆ రెండింటికంటే ముందు ఇష్టం ముఖ్యం. ముందు మీరు పసంద్ చేయండి, సాంస్క్రిట్ని మంచిగా లైక్ చేయండి, మీకు ఈజీగా వస్తుందమ్మా. రైట్, నెక్స్ట్ సెషన్లో వేరే టాపిక్లో మళ్ళీ మనం కలుద్దాం. జై హింద్.